Unit 5, Activity 12. Let's see this one. Here's a conversation. Practice this conversation and with your friend is what you have to do. Mr. Ganeshan phoned Star Cinema, a movie theater, to book some tickets to watch a film. I'm not going to say the names, but nam kiyanne. You can see, no. Good evening, Star Theatre. Good evening. Can I reserve some tickets for the 2:30 show of Mountain Adventures on the 10th? I'm sorry, madam. They are all sold out. Reserve වෙන් කරන්න පුතේ. Reserve වෙන් කරගන්න. Write the meaning if you want. Reserve වෙන් කරගන්න. Some tickets for the 2:30 show of Mountain Adventures. Mountain කඳු adventures කියන්නේ අර වීර ක්‍රියා වික්‍රමානුත් දේවල් කරන අය. On the 10th. I'm sorry madam, they are all sold out. All sold out. ඔක්කොම විකිණලා. Is that so? ඒකත් එහෙමද කියලා. Is that so කියන්නේ ඒකත් එහෙමද? Do you have ඔබට තිබෙනවද? Do you have ඔබට තිබෙනවද? Any tickets, any කුමන හෝ tickets available ගන්නට for the other shows, other අනෙකුත් for සඳහා other අනෙකුත් shows ගන්නවා shows කියන්නේ මොනවද කියලා. Yes madam, there are tickets available for the 4:30 and 6:30 shows. That's great. එක කදිමයි එක ශ්‍රේෂ්ඨයි අනගයි. Could you tell me the prices please? කරුණාකරලා prices පොඩ්ඩක් කියන්න පුළුවන්ද? Certainly නියත වශයෙන්ම. Balcony tickets are 300 rupees. The others are priced at 150 and 250 rupees. Others අනිකුත් ඒවා. The others are priced මිල කර තිබෙන්නේ. I am not saying the meanings of every word. මම හැම වචනයම කියන්නේ නැහැ. I am sure some words you must know. ඔයාලා සමහර වචන දන්නවනේ. So why do I waste the time? අපරාධනේ පුතේ. ටයිම් එකනේ වටින්නේ. දැන්ටමත් ගොඩක් ටයිම් එක වේස්ට් ලා මේ කොරෝනා එකක් ඉඳලා ඒ නිසා මම පුළුවන් තරම් try කරනවා වෙලාව යුතුය ගන්න ඉක්මනට වැඩ කරන්න අත්‍යවශ්‍යම කොටස් විතරක් උගන්වලා අනවශ්‍යව අත්හැරලා දෙන්න. හොඳේ? මේ මොහොක වුණත් meanings දෙද්දිත් මට නිකන් හිතෙනවා නම් මේවා තේරුම දන්නේ නැති කියලා මම ඒවා අත්හරිනවා. Is there a booking fee? Booking fee එකක් තියනවද? Booking fee එකක් තියනවද කියලා අහනවා. Is there a booking fee? Booking fee එකක් තියනවද? No madam, නෑ madam. I would like to book 4 250 rupee tickets. 4 හතරක් 250 rupee tickets. Tickets හතරක් වෙන් කරගන්න. May I know මට පුළුවන්ද? May I ඉඩ තිබෙනවද නෝ දැනගන්න your name please. ඔබගේ නම කරුණා කරලා. Let's see. Ganeshan, Ganeshan, Ganeshan. How would you like to pay? How කොහොමද pay ගෙවන්නේ? ඔයා කැමති කොහොම ගෙවන්නද? In cash, මුදලින් or by credit card. එහෙම නැත්නම් credit card එකෙන්. In cash. Can you pay? ඔබට පුළුවන්ද ගෙවන්න? When I collect the can I pay? මට පුළුවන්ද ගෙවන්න? When I collect කියන්නේ ලබා ගන්නකොට tickets ගන්නකොට ගෙවන්න පුළුවන්ද? Yes madam. Please purchase your tickets before 5:30 p.m. Please purchase your tickets before 5:30 p.m. කරුණාකරලා purchase කරන්න ඕනේ මිලදී ගන්නලු tickets ටික before පෙර. Otherwise එහෙම නැත්තම් otherwise two meanings ප්‍රදාන වශයෙන් තියෙනවා අනෙක් අතර කියන එක otherwise එහෙම නැත්තම් කියන එක. This booking will be cancelled. මේ booking එක cancel වෙයි. I understand මට වෙනවා. Thank you. You are welcome. Have a nice day. සුබ දිනයක් වේවා. Okay, simple scenario, simple dialogue. Okay, now let's see what you have to do. Activity 14. I'm going to miss 13 because not a good activity to do. It's a waste of time. Let's see 14. Write a telephone conversation for one of the other situations. වෙනත් අවස්ථාවනික given නා පහළ දිනේ වේ. To reserve train tickets. එකක් train tickets ගන්න. එහෙනම් අතන අපි මේ this is කියලා තියට නෙමෙයි කියන්නේ this is the railway station නැත්නම් this is පිළියන්දල railway station. කියන්නේ පිළියන්දල කොළඹ කෝච්චිය. මේ අර අලුතෙන් දැම්මේ පුතේ. හරි. This is Moratuwa train station. අන්න එහෙම තමයි ආන්සර් එක වෙන්නේ එතන. ආන්සර් කරන කෙනා කියන්නේ. හරි.
එතකොට අහන්නේ දැන් tickets for the show නෙමෙයි train appointment එක එතකොට planetarium වල දෙනවා to make an appointment to visit the planetarium ග්‍රහලෝකාගාරය during අතරේ your trip to Colombo to make an appointment to see a doctor කෙනෙක් dentist කෙනෙක් දත් ගලවන කට්ටිය to reserve tickets to see a musical program සංගීතමය වැඩසටහනක් to one of these considering that you are going there please write it ඔයා දැන් මේ වගේ ස්ථානයකට දැන් යන්න ලෑස්ති වෙලා ඉන්නේ ඔයාට දැන් මේකේ details ටික ගන්න ඕන කියලා හිතාගෙන ලියන්න තමයි තියෙන්නේ පුතේ you have to write it okay then I am giving you a little time පොඩි වෙලාවක් දෙනවා so please do it follow the example follow the sample given person let's see you just have to change this one because you can take this one as a sample and you can edit this one for example good evening Star Theatre you can change it to good evening Moratuwa railway station Mount Lavinia railway station Colombo railway station or anything else okay then good evening can I reserve some tickets for the 2:30 train to Colombo or Jaffna train at 6 o'clock train to Hambantota whatever you can put මේ වගේ ඕන විදිහට change කරලා මේක හදාන්න දාන යන තියෙන simple scenario ඕකේ තියෙන details ටික වෙනස් කරලා අපිට details දානවා හරි okay then I have missed unit 6 then this end of the unit 6 no beginning let's see let's start from the beginning that means page number 59 unit 6 a moment of fun moment මොහොතක් fun විනෝදය like that so විනෝදය සහිත මොහොතක් let's watch a drama person is also a conversation sort of a dialogue what we call hi where are you going blah 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 what is in that box whatsoever I'm not going to tell this one from beginning බලන්න denote කරගන්න මේ ball print එකෙන් තද කළු අකුරෙන් තියෙන letters ටික මොනවද මේ the letters with ball print තද කළු අකුරෙන් තියෙන විතරක් බලන්න ඒවා තමයි අපිට වැදගත් වෙන්නේ ball print එක තද කළු ඒවට කියනවා determiners කියලා පුතේ ඒවට කියනවා determiners they are called determiners right anyway activity 2 is a sort of a comprehension උත්තර ලියන්න තියෙන්නේ ඔයගලන්ට 5 questions are there please write it quickly එක ලියන්න පුතේ ටිකක් ගාලා මේ questions ටික answers ලියන්න ටිකක් ගාලා just do it quickly what is Risna preparing for Risna මොකටද සූදානම් වෙන්නේ what is in Risna's box Risnaගේ පෙට්ටියේ මොනවද තියෙන්නේ who is organizing the drama competition කවුද drama competition එක organize කරන්නේ how many dramas will be staged කොච්චර drama stage කරනවද list them out number and the names number සහ ඒවා නම් what character is Risna going to play මොකක්ද මේ Risna රඟපාන්න යන character එක හරි quickly do so ඉක්මනට කරලා answers ටික ලියන්න you can write them either in the textbook or CR doesn't matter what is Risna preparing for Risna මොකටද සූදානම් වෙන්නේ I think for a drama competition or something like that මං හිතන්නේ ඒක තමයි එන්නේ answer එක මම හිතනවා ඒක තමයි answer කියලා what is in Risna's box Risnaගේ box එකේ මොකද තියෙන්නේ let's see that what she or he has in his box or her box some costumes for the actors ලට costumes ලැබුදියා box එකේ දාගෙන යන්නේ who is organizing the drama competition who is organizing let's see the persons who are organizing or the association the English Literary Association is the one that it is organizing that they are organizing it how many dramas will be staged press the number let's see how many count it the Caucasian
chalk circle, Christmas carol, 2 3 4. I think 4. As I saw මම දැක්ක විදිහට 4යි. බලන්න ඕගොල්ලෝ ඕගලන්ට තව මොනවාරි හම්බුණාද කියලා. මට නම් 4 තමයි හම්බුනේ. Yeah, 4 dramas, 4 dramas. They were ලියන්න තමයි නම් ටික. You have to write the names too. The Caucasian Chalk Circle by German playwright Bertolt Brecht or Bertolt Brecht or anything you can write. Name එක අවශ්‍ය නැහැ. The Christmas Carol. Next one Everyman and Merchant of the Venice. The Merchant of Venice. Names only, yeah. නම් විතර ලියන්න. මොකුත් ඕනේ නැහැ නේද? So simple then. Who is organizing the drama competition? Okay. How many? Okay. What character is Risna going to play? I think Grusha or something like that. I saw. මම දැක්ක විදියට. Okay. Next revision point. Note the following words. Underline words. They are called determiners. They are called determiners. Now write the topic determiners. Topic එක ලියා ගන්න ලොකුවට determiners කියලා. මේ තියෙන topic. Here is the topic. Determiners. ලියා ගන්න ලොකුවට determiners කියලා මුලින්ම ලියා ගන්න. I will give you a little time. Determiners. යම් noun එක යම් නාම පදයක අර්ථයට බලපෑම් කළ හැකි යම් noun එක නැත්නම් යම් නාම පදයක අර්ථයට බලපෑම් කළ හැකි ඕනම පදයක් ඕනම පදයක් මේ නම් වේ. යම් noun එක යම් නාම පදයක අර්ථයට බලපෑම් කළ හැකි ඕනම පදයක් මේ නම් වේ. A and the are articles. Articles පුතේ මේවා articles. ඉස්සරහන් similar මේ brackets වල හරි කොහොමද ලියාගන්න articles කියලා. මේවා articles articles. මේවා කරන්නේ කියන්නේ articles කියලා. If you can't show off the spellings, please write in a pencil. Spellings sure නැත්නම් pencil එකෙන් ලියන්න. මම පස්සේ ඒවා ඔක්කොම දානවා ඔයගලන්ට ඔයගලන්ගේ group එකට. I will put all the notes to the WhatsApp group. Articles an equals an කියලා ලියා ගන්න. an සමානයි කියලා දාලා එකක් හල්කා යන්න brackets වල එකක් an යනු එකක් an එකක් යන අදහසින් එකක් යන අදහසින් කලින් සඳහන් නොකළ දෙයක් නැවත සඳහන් කිරීමේදී භාවිතා වේ. an එකක් යන අදහසින් කලින් සඳහන් නොකළ දෙයක් සඳහන් කිරීමේදී භාවිතා වේ. an එකක් යන අදහසින් කලින් සඳහන් නොකළ දෙයක් සඳහන් කිරීමේදී භාවිතා වේ. the එය ඒක යන අදහසින් කලින් සඳහන් කළ හෝ දැනටමත් දන්නා
දැනටමත් දන්නා දෙයක් සඳහන් කිරීමේදී භාවිතා වේ. දැනටමත් දන්නා දෙයක් සඳහන් කිරීමේදී භාවිතා වේ. right, I think you have written it. මම හිතන එක ලියලා කියලා. දාන්නේ එකක් කියන අදහසින් පුතේ. දාන්නේ එකක්. සහ n දෙකම එකක් කියන අදහසින් දාන්නේ. So now I am going to show you another note, another more clear note. වඩා පැහැදිලි note එකක්, something like that, you know. මේ note එක බලන්න පුතේ. මේ මම share කරලා තියෙන note එක බලන්න දැන්. Everyone, now write the names of these please quickly, then I don't have to say it again and again, I just have to explain them. The is the definite article. The කියන්නේ පුතේ definite article එක. යමක් දන්නවනම් අපි දැනටමත් අපි ඒකත් එක the දානවා. එතකොට කලින් සඳහන් කරපු දෙයක් එක කියන අපි කියන්නේ අපි දන්නවා මේ ලිසින සමන් දෙන කෙනා අහන් ඉන්න කෙනා දන්න බව. So remember, these are very important. Determinants ගොඩක් වැදගත් O level exam එකට. ලකුණු සාමාන්‍ය ඔක්කොම totally ගත්තම ලකුණු 20ක් විතර එහා මෙහා වෙන්න පුළුවන් මේවා බැරි අයට. gap fills වලින් හිස් temper වෙනවා, writings වලින් මේවා වැරදුනාම ලකුණු කැපෙනවා. හරි? writing සහ gap fills වලට මේක අත්‍යවශ්‍යයි. එතකොට අර question number 9 වලත් මේවා වර්ධනලා තියෙනවා. can එක වැඩක් දලා ඒක grammar question එකක් නෙදී. ඒත් මේකෙත් මේවා වර්ධනලා තියෙනවා. හොඳේ? ඒක දැන් සිහින් ඉන්න. the කියන්නේ definite article එක දෙයක් එක දාන්න පුළුවන්, plural එක දාන්න පුළුවන්. singular plural දෙකම දාන්න පුළුවන්. a boy කියනවා වගේම the boy කියන්න පුළුවන්, the boys කියන්න පුළුවන්. වෙනස මොකක්ද? a සහ n දාන්න singular සමග පමණයි. ඕගොල්ලෝ කැමති note එකක් හදලා දාගන්න තමයි අවශ්‍ය දැන් තමයි තේරෙන විදියට මම මේක explain කරලා යන්නම්. a සහ n දාන්නේ singular එක පමණයි. a සහ n දාන්නේ ඒක වචන එක පමණයි, singular එක පමණයි. a දාන්නේ consonants වලින් පටන් ගන්න ඒවට. අර a e i o u කියන්නේ vowels. a e i o u කියන්නේ vowels. මේ vowel sound එකකින් පටන් ගන්නවා නම් දාන්නේ n එකකට. එකක් හොඳේ. plural වලට දාන්න බෑ a n. singular ට විතරමයි a n දාන්නේ. එතකොට දෙකක් මොකටද මේ a සහ n singular එක දානවා. ඇයි දෙකක් ඕනි වෙන්නේ? a e i o u කියන vowel sounds එක දාන්නේ n. එම vowel sounds හැර, ඒ කියන්නේ a e i o u කියන vowel sounds ටික හැර අනෙකුත් ඒවත් එක දාන්නේ a එකකට. singular නම්. example, a boy පිරිමි ළමයෙක්. an apple apple ගෙඩියක්. ඇයි මම an apple දැම්මේ? apple කියද්දි a vowel. a boy b consonant. එකක් නිසා a n දෙකකින් එකක් දානවා. දැන් ඒ the a boy කියන එක පිරිමි ළමයෙක් අපි දන්නේ නැහැ. කලින් සඳහන් වෙලා නැහැ. අහන කෙනා දන්නේ නැහැ. මම එක්ක දන්නේ නැහැ. නොදන්නා කෙනෙක් පළමු වර සඳහන් වීමක් තමයි අපි දාන්නේ a හෝ n. එතකොට a boy කියලා තිබ්බනම් paragraph එකේ පළවෙනි sentence එකේ දෙවෙනි එකෙත් අපි ආයි boy ගෙනම ලියනවා නම් දැන් a boy දාන්නේ නැහැ. there is a boy පිරිළමෙක් ඉන්නවා. එතකොට මට ආයේ පිරිළමෙක් කියන කියන්න ඕන නම් දෙවෙනි පාර කියද්දි දාන්නේ the boy. එහෙනම් පළමු වර a හෝ n යොදා ලියන ලද noun එකක් දෙවෙනි පාර ලියනකොට the දාන්න ඕනි. පළමු වර a හෝ n යොදා ලියන noun එකක් දෙවෙනි පාර ලියනවා නම් the දාන්න ඕනි. පළවෙනි පාරම the දාන ඒවාක් තියෙනවා. the Colombo port එම જાතිය එකයි නම් තියෙන්නේ. the Colombo port, the Colombo harbour, the බණ්ඩාරනායක international airport එම වර්ගයේ එකයි නම් තියෙන්නේ. අපි the දානවා. කලින් සඳහන් කරලා තියෙනවා නම් a හෝ n දාලා දෙවෙනි පාර සඳහන් කරද්දී the දානවා. එම જાතිය එකයි නම් තියෙන්නේ. the moon, the sun,
ඒ වගේම ලිසින මේ අහන් ඉන්න කෙනා එතන රීඩර් දැනටමත් දන්න දෙයක් නම් නැත්තම් මේ කතාවේ ඇතුළේදී මේක දන්න බව පෙන්වන්න. the cake පටන් ගන්නම කිව්ද the cake my mother made අම්මා හදපු කේක් එක. a cake my mother made කියන්න බෑ. a cake කිව්වොත් අම්මා හදපු කේක් ගොඩක් අතරින් එක කේක් එකක්. the cake එකමයි හැදුවේ. එම જાති එකයි තියෙන්නේ. the cake my mother made. හරි. එතකොට එතන the දානවා. එතකොට the cakes කියලා දැන් cake සාමාන්‍යයෙන් plural කරන්නේ නැහැ. cake සාමාන්‍යයෙන් එක rare එකක්. හරි දුර්ලභ අවස්ථාවක්. plural එක the singular plural දෙකටම දානවා. කලින් a and දාපු එකක් දෙවෙනි පාර ලියද්දි the දානවා. දන්න දෙයක් නම් the දානවා. එම જાති එකයි නම් තියෙන the දානවා. එතකොට plural වලටත් the දාන්න පුළුවන්. singular විතරක් නෙමෙයි. the boy, the boys දෙකම හරි. okay. next is demonstratives. Demonstratives කියනකට සිංහල meaning එකක් දෙන්න ගියොත් හරි අමාරුයි. Very difficult it is to give a single meaning for demonstratives. But I can give the meaning of these words. මේවා තේරුම දෙන්න පුතේ. This may make. This means this කියන්නේ may make. That එය ඒක නැත්නම් අරක. These මේවා. Those අරවා. those අරවා. this සහ that එක දාන්න singular. එහෙනම් පොඩි නෝට් එකක් දාගන්න. this slash forward slash එළයිර this forward slash that equal සමානයි singular. නැත්නම් plus singular. එහෙනම් plus කියලා දානකො singular එසි. this that plus singular. මම this that කිව්ව ගමන් මැදට slash එක ගහගන්න. ස්ටොක් එක ගහගන්න. ඒකට ලියනකොට අර මැද එළයිර ගහන්න මතක තියාගන්න. this that plus singular. These those plus plural. These slash those plus plural. මම slash කියන්නේ forward slash පාසුව සඳහා. එහෙම නොකියුවත් ඔයගොල්ලෝ slash එක ගහන්න, එළියට ගහන්න, forward slash ගහන්න, stop ගහන්න. This that plus singular. These those plus plural. This that එක දාන singular විතරමයි. These those එක දාන්නේ plural විතරයි. this කියන්නේ මෙය ළඟ තියෙන දෙකක්. දෙයක්. තව පොඩ්ඩක් දෙකක් කියලා කියනවා. ළඟ තියෙන දෙයක්. එක දෙයක් ළඟ තියෙන. that කියන්නේ දුර. ඈතක තියෙන යම් එක දෙයක් එහායින් තියෙන Tamanට. these ළඟ තියෙන කීපයක්. කීපයක් කියන දෙකට වැඩි ඕන ප්‍රමාණයක්. those දුර තියෙන ඕන ප්‍රමාණයක් එකකට වඩා වැඩි නැත්නම් දෙකකට වඩා වැඩි. plural බහුවචන. හරි. pronouns and possessive determiners. pronouns and possessive determiners කියලා කිව්වම මේ නමේ ඉෂුව එකක් තියෙනවා පුතේ. මේවා possessive determiners විතරයි. pronouns කියලා කියන්නේ නැහැ. නමුත් pronouns chart එකේ තියෙන නිසා pronouns කියලා මේක ගන්නවා ඇති සමහරට. හරි? මේ කියන්නේ possessive pronouns එහෙම නැත්තම් possessive pronouns possessive determiners අන්නේ නම තමයි දෙන්නේ. pronouns and possessive determiners කියලා අපි කියන සමන අඩුවීම. අවුලක් නැහැ ඒක. වැරද්දක් නෑ. my මගේ your ඔබේ ඔබලාගේ දෙකම එනවා. your ඔබේ ඔබලාගේ your දෙකක් ලියලා තියෙනවා හොඳයි. අගටත් your එකක් ලියා ගන්න පුතේ. මේකට ඔබේ විතරක් දාන්න අගට තියෙන your එකට ඔබලාගේ කියලා දාන්න. මම පොඩ්ඩක් සිංහලත් එක්කම එක්ස්ප්ලেইন කරන්නේ. මට මේ වෙලාවේ ඕ ලෙවල් ළමයිගේ ටාගට් එක ස්පෝකන් හදන එක නෙමෙයි. ඔයගලන්ට ග්‍රැමර් ටික දශමයට ඔලුවට යවන එක. හරි? ඉරිදා තියෙන ස්පෝකන් ක්ලාස් එක ෆ්‍රී එකට එන්න හැමෝටම මේකෙන් මම ස්පෝකන් කොටස හදලා දෙන්නම් ඕන නම්. මේ වෙලාවේ මේන් ටාගට් එක ස්පෝකන් නෙමෙයි. මේ වෙලාවේ ටාගට් එක ඕ ලෙවල් වලට තියෙන ග්‍රැමර් කොටස වෙන්න ඕනි. මොකද ග්‍රැමර් වලින් ගොඩක් ලකුණු ටික ගන්න පුළුවන් අපිට. ඒකයි. my මගේ your ඔබේ මේ your එක ඔබේ ගන්න අගටත් ආ your එකක් ලියලා ඒකට ඔබලාගේ කියලා දාගන්න. අන්තිමට your එකක් ආයෙ ලියලා ඒකට ඔබලාගේ කියලා දාගන්න. his ඔහුගේ her ඇයගේ it's උගේ ඒකේ අර්ථ දෙක two meanings තියෙනවා. it's come උගේ ඒකේ මොකේද උගේ ඒකේ අව අපගේ දෙය ඔවුන්ගේ අන්තිම your එක ඔබලාගේ ඔබලාගේ මේ ගේ කියන්නේ වැරදි අදහසක් ගන්න එපා. අර සිංහල හොඳේ ගේ ඔවුන්ගේ කියන අදහස. Otherwise you will misunderstand it thinking this is sort of something I don't have to say but maybe. හරි. එතකොට මේවට එන්නේ singular ද plural ද? පුතේ මේ ටිකම ඉස්සරහින් ලියා ගන්න plus කරලා singular/plural දෙකම පුළුවන් පිළි දාන්න. මේ ටිකට දාන්න plus කරලා
මේ ටික නැවත ලියලා හරි කමන්නේ singular plus plural sorry plus singular slash plural ඒ කියන්නේ මේවා සමග singular plural දෙකෙන් ඕන එකක් දාන්න පුළුවන් කෙනෙක්ට ප්‍රශ්නයක් එන්න පුළුවන් ඩවුට් එකක් එහෙම පුළුවන්ද කියලා ඔව් ඇයි my book මගේ පොත දැන් මට පොත් ගොඩක් තියෙනවා නම් my books මගේ පොත් singular දැම්මත් එකයි plural දැම්මත් එකයි your car your cars your class your classes his bus bus එක his නෑ ඔහුගේ බස් එක his buses නැත්නම් his buses her dress her dresses is tail උගේ නැට්ට is tails උගේ නැටි අන්න ඒක වැරදි මොකද එකක් කියන්න බෑ නැටි දෙකක් තියෙන සතෙක් හිටියොත් එකක් වැරදි කියන්න බෑ our house our houses their mothers අන්න ප්‍රැක්ටිකලි ප්‍රශ්නයක් එනවා එහෙම වෙන්න බෑ their fathers එහෙම වෙන්නත් බෑ කියලා හිතනවා anyway මම එක හියුම් එකට ආසෙට ගත්තේ හොඳේ සමහර තැන්වල පොඩි ඉදිමත යන්න දැන් සමහර තැන්වල ප්‍රැක්ටිකලි ගත්තම මම ඔය දැම්මට එහෙමත් එනවා නේද බැලුවම දැන් their mother කිව්වම හරි their mothers matter some means පොඩි ප්‍රශ්නයක් ඇදලා තියෙනවා their fathers ඒක අවුලක් නෑ නේද අවුලක් නෑ පුතේ ඒකත් අවුලක් නෑ අපි දෙයා කියනකොට different persons ලා ගන්න පුළුවන් නේ ක්ලාස් එකේ ළමයි ඔක්කොගේ මම්මලා their mothers ඒක ගන්න බෑ මෙහෙමනම් his mothers කියන්න අමාරු his mothers her mothers කිව්වොත් ප්‍රශ්නයක් our mothers ගන්නත් පුළුවන් our mothers අපි පන්තියේ ගොඩක් ඉන්නවා නේද යම් තැන ගොඩක් ඉන්නවා our mothers our fathers අවුලක් නෑ their mothers their fathers ඒකත් අවුලක් නෑ ඒක අවුලක් නෑ හැබැයි my mothers කිව්වොත් ප්‍රශ්නයක් එනවා අම්මා තාත්තගේ බෙල්ලෙන් අල්ල ගන්නවා මොනවද මේ ළමයට තමුසේ කිව්වේ මොනවද මේ ප්‍රශ්නේ දැන් පටන් ගන්නවා උත්තර ටික දෙන්න කියලා his mother කිව්වොත් ප්‍රශ්නයක් නෑ his mothers කිව්වොත් අන්න ප්‍රශ්නේ her mother කියන්න බෑ her mothers කියන්න බෑ fathers මේ එක්කෙනෙක් මැසේජ් එක දාලා පුළුවන් කියලා මම දන්නේ නැයි කියලා එහෙම කියන්න බෑ පුතේ my father එක්කෙනයි his father එක්කෙනයි her father එක්කෙනයි මම දන්නේ නැහැ මේ මැසේජ් එක එහෙම දැම්මේ කියලා I don't know එයාත් ජොලියට වෙන්නේ දාන්න නැත්තේ හරි බලමු anyway quantifiers කියලා කියන්නේ පුතේ ඒකෙන් සංඛ්‍යාව කියනවා තව මැසේජ් එකක් ඇවිල්ලා කියන්නත් පුළුවන් තමයි කියලා මම දන්නේ නැහැ පුතේ අපේ ගෙවල් නම් ඒක කියන්නේ නැහැ ඒ උනාට mothers ඒ වුණොත් පොඩ්ඩක් තාත්තලා හම්බෙලා අහන්න ඕනේ මේ අම්මලට වැයින්නවා කියන්නත් ඒවා පුතේ තාත්තා බෙල්ලෙන් අල්ලගනියා anyway quantifiers කියන්නේ සංඛ්‍යාව හංගවන පද හරි මේවට තව කියනවා පුතේ indefinite pronouns කියලා indefinite අන්නේ නම ලියා ගන්න මේ නෝට් එකේ චූටි අඩුවක් මම දකිනවා indefinite මේ indefinite මේ තියෙන indefinite දාලා pronouns indefinite pronouns මේ quantifiers වලටම දාගන්න පුතේ indefinite pronouns කියලා indefinite ඇයි මේ indefinite කියලා කියන්නේ පුතේ මේවට නියත නැහැ සංඛ්‍යාවක් හංගවනවා නියතවම කොච්චරක්ද කියන්නේ නියතවම කියන්නේ නැතුව සංඛ්‍යාව කියනවා බලමු එහෙමද කියලා දැන් a few කීපයක් ලියා ගන්න meanings a few කීපයක් a few කියන්නේ කීපයක් කොච්චරක්ද කියලා කවුරුත් දන්නේ නැහැ එකක් වෙන්න මේ දෙකක් වෙන්න පුළුවන් තුන හතරක් පහක් වෙන්න පුළුවන් a little ටිකක් meanings ලියා ගන්න usage එක මම තව ටිකකින් දෙන්නම් a little ටිකක් ප්‍රමාණයක කොච්චරක්ද කියලා කවුරුත් දන්නේ නැහැ indefinite අනියතයි නියත නැහැ definite කිව්වොත් නියතයි indefinite කියන්නේ පුතේ නියතතාවයකින් තොරයි නියත නැහැ much කියන්නේ ගොඩක් many කියන්නේත් ගොඩක් කොච්චරක්ද කියලා කියන්න බෑ අපි දන්නේ හරියටම a lot of ඒත් ගොඩක් most කියන්නේ වඩා වැඩි ප්‍රමාණයක් වඩාත්ම වැඩි ප්‍රමාණයක් some යම් ප්‍රමාණයක් any කුමන හෝ ඕනෑම enough ප්‍රමාණවත් ප්‍රමාණයක් තියෙනවා හැබැයි කොච්චරක්ද කියලා කවුරුත් දන්නේ නැහැ that is the meaning then right
මේකෙදි අපිට මෙන්න මෙහෙමයි එන්නේ. මේක බලන්න වෙන්නේ අපිට සිංගියුලර් ප්ලූරල් විතරක් නෙමෙයි මෙතන countable uncountable නැත්නම් count non count ගණන් කළ හැකි නොහැකි කියන බවත් බලන්න වෙනවා. හරි? මොකද මේකෙදි අන්න එක ස්පෙෂල් බලන්න වෙනවා. දැන් my water කියලා අපි කියන්නේ ඕන කියන්න පුළුවන් නේ. my sugar මගේ සීනි. ඒ කියන්නේ මීනින් එකක් නෑ එතන. ඒ කියන්නේ මීනින් අවුලක් තියෙනවා. දැන් my grass කො මගේ තනකොළ. එහෙම එන්නේ නෑනේ. අපි එතන ඉච්චර සලකා බලන්නේ නෑ ඒක. මොකද ඒ වගේ තැන්වලදී ප්‍රැක්ටිකලි එහෙම භාවිතා වෙන්නේ. හැබැයි අපිට මේවට එහෙම දාන්න පුළුවන්. කෙනෙක් කියන්නේ නැහැ පුතේ my water. හැබැයි my blood කියන්න පුළුවන්. my blood. එතනදී ඒක uncountable. ඔය කලින් සෙට් එකේදී අපි countable uncountable බලන්න යන්නේ නැහැ එච්චර. හැබැයි මේකේ බැලිය යුතුමයි. a few වලට එන්නේ පුතේ දැන් ලියා ගන්න. a few plus countable nouns. නැත්නම් ගණන් කළ හැකි නාමපද. නැත්නම් සිංහලෙන්ම දාගන්න doesn't matter. මට ඕනි නෝට් එක ඔලුවට යන්න විතරයි පුතේ. විභාගයේ වටින්නේ මේලයි. ඒක මේලා ඉංග්‍රීසි මයින්ඩඩ් කරන්න කියලා මේ ඕගොල්ලන්ව ඉංග්‍රීසි කතා කරවන්න මට ඒ ටාගට් එක මේ ක්ලාස් එකේ නෑ. මට ඕනි එක්සෑම් එක පාස් කරන්න. ඒකෙන්ද ඕගොල්ලන්ට තේරෙනම ක්‍රමයට ඕගොල්ලෝ දාගන්න නෝට් එක මට ඉෂුව එකක් නෑ. somehow you must understand. ඔයාට තේරෙන්න ඕනි. ඔයා එක්සෑම් එක පාස් වෙන්න ඕනි. ඒකයි වෙන්න ඕනි දේ. a few plus countable. a few එක දාන්නේ countable. ගණන් කළ හැකිව පමණයි. a few plus countable. the countable nouns. a few එක දාන්නේ ගණන් කළ හැකිව විතරයි. a little plus uncountable. a little plus uncountable. කෙටි නමක් කෙටියෙන් දාගන්න පුතේ countable CUN දාලා ඩොට් එකක් UNC දාලා හරි කමන යන ඩොට් එකක් uncountable ගණන් කළ නොහැකි. සිංහලෙන් දාගන්න එකකට දෙකට ගණන් කළ නොහැකි. ඊළඟ පාර කෙටි කරත් කමන්නේ නැහැ ගණන් කළ නොහැකි. ගකනෝ එන්නේ දෙමුණුත් කැතයි ටික. much plus uncountable. much වලට එන්නේ uncountable ගණන් කරන්න බැරි ඒවා. many plus countable. many එක කියන්නේ ගණන් කළ හැකි ඒවා. a lot සාමාන්‍යයෙන් plural දාන්න පුළුවන්. a lot of water, a lot of things ඒක ඇවිල්ලා දෙකම singular plural දෙකම වෙන අවස්ථා තියෙනවා. ඒක singular / plural දෙකම පුළුවන්. a lot of plus singular / plural දෙකම වෙනවා පුතේ. singular plural දෙකම දාතේ. a lot of chances, a lot of water. most plus singular plural දෙකම ගන්න පුළුවන්. most plus singular / plural දෙකම එනවා. most plus singular / plural දෙකම පුළුවන්. මේ sorry countable / uncountable. countable uncountable දෙකම පුළුවන්. sorry පුතේ. countable / uncountable දෙකම පුළුවන්. a lot of plus එහෙමයි countable uncountable. some plus countable / uncountable ඒකටත් දෙකම පුළුවන්. some plus countable / forward slash only uncountable. ඒකටත් දෙකම පුළුවන්. some boys කියන්න පුළුවන්, some water කියන්න පුළුවන්. any plus same scenario. any වලටත් එහෙමයි countable / uncountable. any වලටත් ගණන් කළ හැකි නොහැකි දෙකම දාතයි. any chances ඕනම අවස්ථාවක්. any sugar ඕනම සීනි වර්ගයක්. any taste any drink. enough plus countable uncountable දෙකම පුළුවන් / countable / uncountable. enough වලටත් countable uncountable දෙකම දාන්න පුළුවන්. right. එහෙනම් මතක තියාගන්න uncountable වල plurals නෑ පුතේ. water නම් waterම තමයි. water නම් waterම තමයි. sugar නම් sugarම තමයි. sugar නම් sugar තමයි. එතකොට මේවා දැම්මම මොකද වෙන්නේ? ඔන්න බලන්නකො ඔයගොල්ලෝ පොඩ්ඩක් මේ කල්පනා කරලා. හරි? some දැන් water යම් වතුර ප්‍රමාණයක් තියෙනවා. යම් වතුර ප්‍රමාණය. හැබැයි ඒක plural සලකන්නේ එක singular. some water is to be there. හරි? හැබැයි many එක water දාන්න බෑනේ. countable නේ. many boys plural. a little water singular. a few things, a few apples plural. හරි?
මේවට දාන්නේ සිංගියුලර් නෙමෙයි ප්ලූරල් විතරයි කවුන්ටබල් ඒවා ඇත්තා. ගණන් කළ හැකිවත් එක දාන්නේ ප්ලූරල් විතරයි. එතකොට මතක තියාගන්න. ඒක මම මුලින්ම කියලා හිටියේ ප්ලූරල් දානවද කතාවක් ඕන වෙනවා කියලා. මතක තියාගන්න කවුන්ටබල් ප්ලූරල් දාන්නේ. අන්කවුන්ටබල් ප්ලූරල් කියලා එකක් නැහැ පුතේ. ඔක්කොම සිංගියුලර් සලකන්නේ. යා. ගණන් කරන්න බැරි වෙයි සිංගියුලර් ප්ලූරල් බලන්නේ නැහැ නේ පුතේ. ඒවා සිංගියුලර් කොහොම කරත්? නම්බර් සංඛ්‍යා 1 10 30 තුන විතරක් නෙමෙයි පුතේ. ඕන එනි නම්බර් 1 2 3 4 ඉඳලා ඔයාට ගණන් කරන්න පුළුවන් අන්තිම නම්බර් එක දක්වා දාන්න පුළුවන්. 1 boy 2 boys 3 boys 4 boys 5 boys තමන්න කියන්න පුළුවන් ඇති තරම්. ඇති වෙනකම්. enough. වෙනකම් කීයටයි. until you feel so enough. distributives ඒ කියන්නේ තමයි ඒගොල්ලෝ ගුණාංගයක් බෙදා හරිනවා distribute කරනවා. all සියල්ල. අපි යා හරියටම යම් quantity එක කියන්නේ නැහැ කොච්චරක්ද කියලා ඒකෙත්. හරි ඒකත් indefinite. ඒකත් indefinite වර්ගයම තමයි. all සියල්ල both දෙකම both එක දාන්න දෙකයි අනිවාර්යෙන්. both කියලා ගොඩක් දාන්න බෑ both දෙකම. all කොත් ඕන තරම්. half භාගයක්. ඒකට example එකක් දාගන්න ඕන නම් half a bottle බෝතලයකින් භාගයක්. half a dozen ඒක දාන්න singular එක විතරයි. either දෙකෙන් එකක්. either parties කණ්ඩායම් දෙකෙන් එකක්. either accounts දෙකෙන් එකක්. neither දෙකෙන් එකක්වත් වෙන්නේ නැහැ. neither parties එකක් plural දාන්නේ. parties දෙකෙන් කොටස් දෙකෙන් එකිනෙකටවත් බෑ. පාර්ශ්ව දෙකෙන් කාටවත් බෑ. each කියන්නේ singular විතරයි. each කියන්නේ එකිනෙක. each කියන්නේ එකිනෙක. එයාට එන්නේ singular විතරයි. each plus singular. තව ලියා ගන්න එක each of plus plural. each කියන්නේ singular විතරයි නේද? each plus singular. each plus singular. each of plus plural. each of add කරලා එකට ලියන්නේ each of plus plural. If this was a class, I could write everything on the whiteboard and something better than this I could do. I can use the whiteboard here on Zoom, but it takes time no. So I'm explaining you in words and you can write. මං කියන කොහොම ලියා ගන්න පුතේ whiteboard දාගෙන කාලේ අපරාධින්දා. each plus singular. each එක දාන්න singular විතරයි. එකිනෙක කියන දාසෙන් එන්නේ. each of plus plural. every plus singular. every කියන්නේ සෑම. නමුත් එන්නේ singular විතරයි. ඒක ඔළුවේ අනිවාර්යෙන් තියාගන්න. every එක කියන්නේ singular විතරමයි. every එක කියන්නේ singular විතරමයි. right. every plus singular. ඒකටත් දාගන්න ඕන නම් every one of plus plural. every one of our plural එනවා එකට. every one of plus plural. every one of plus plural. every one of our plural එනවා. different words සාමේ වෙනස කියන ඒවා. they show the difference. අද අනෙකුත් අනෙක් කියන එක. අද කියන්නේ අනෙක්. නද වෙනත්. අද අනෙකුත් නැත අනෙක්. නද වෙනත්. other boys example එක. අනෙක් පිරිමි ළමයි. other boys අනෙක් පිරිමි ළමයි. other girls අනෙක් ගෑනු ළමයි. මේ ටික ලියාගන්න පුතේ example එක ටිකක් නැත්තම් පැටලෙයි ඔයාලට හරියා. other තේරුමත් එක්කම ලියාගන්න. other boys අනෙක් පිරිමි ළමයි. other girls අනෙක් ගෑනු ළමයි. another boy තවත් පිරිමි ළමයි. ඒක නනියක් කැතයි නේද? එහෙම බැලුවොත් මෙහෙම ගමු. another pencil තවත් පැන්සලක්. another pencil තවත් පැන්සලක්. another chance තවත් අවස්ථාවක්. another car තවත් කාර් එකක්. කියන අපිට මදි වෙලා තව එකක් ගන්නවා වගේ. other කියන්නේ තියෙන ඒවා අතරින් ඔප්ෂන් එකක්. තියෙන ඒවා අතරින් අනෙක් එක. දෙකක් තියෙනවා නම් මේක නෙමෙයි අනෙක් එක. other. another කියන්නේ තවත් එකක්. මේ තියෙන ඒවා නෙමෙයි බාහිර එකක්. තවත් මේ මදි වෙලා ඉන්නේ මට තව මොන හරි එකක් ඕනි. පොඩි insufficient ගතියක් තියෙනවා. මදි වෙලා තව එකක් හොයන ගතියක්. other කිව්වම Tamanට තියෙන ඔප්ෂන් එකකින් ඊළඟට යනවා. other chance, other boy, other bag, අනිත් bag එක. මේ තියෙන එක හරියන්නේ අනිත් එක ගන්නවා මම. another වෙනත් එකක්. සම්පූර්ණම out වෙන area එකකින්. predeterminers such මෙවැනි එවැනි what මොන කියන දාසෙන් කොයිවද? දැන් අපි අරහන්නේ what ways are better මොන ක්‍රමයන්ද හොඳ? what colors මොන පාට? rather මේ rather කියන්නේ පුතියා rather දවල්ද නෙමෙයි ආ
රෑද කිව්වම මේ රෑද දවල්ද කියන අදහස නෙමෙයි. රෑද කියන to some extent යම් ප්‍රමාණයකට රෑද. great කියලා ගන්නත් පුළුවන් small කියලා ගන්නත් පුළුවන් යම් ප්‍රමාණයක් to some extent යම් ප්‍රමාණයකට. rather cold it was rather cold යම් සීතලක් තිබ්බ ලියා ගන්න ඕන. rather cold යම් සීතලක් තිබ්බා. it was rather cold යම් සීතලක් තිබ්බා. rather nice යම් nice ගතියක් තිබුණා. යම් හොඳ ගතියක් තිබුණා. rather මේ rather දවල්ද නෙමෙයි හොඳේ. quite to a degree යම් ප්‍රමාණයකට. quite යම් ප්‍රමාණය. බොහෝ සෙයින් කියලා ගන්න පුළුවන්. quite යම් ප්‍රමාණයක්. quite යම් ප්‍රමාණයක්. quite good යම් හොඳක් තියෙනවා. හොඳ කියන්නේ සාමාන්‍ය හොඳ ප්‍රමාණයක හොඳ තියෙන එක. යම් කියන්නේ නිකරුත් නෙමෙයි ටිකක් වැඩිපුර තියෙනවා සාපේක්ෂව. quite good හොඳයි. ඊටමත් අදසක් තියෙනවා. දෙකම තියෙනවා. quite කොහම to a degree යම් ප්‍රමාණයකට තව තියෙනවා to the greatest extent ඊටම හොඳ කියලා තියෙන දෙකම ලියා ගන්න. ඊටමත් හොඳ to the greatest extent හොඳම ප්‍රමාණය සම්පූර්ණයෙන්ම හොඳයි කියලා තියෙනවා. quite better ඊටමත් හොඳයි. ඒ අර්ථෙත් තියෙනවා. මම දෙකම දෙන්න. quite කියලා ඊටමත් කියන එකත්. ඒතර quite better ඊටමත් හොඳයි. okay I have put this determinants chart to your group to take the note from there too if you haven't written or anything like that. ඊළ නැත්තම් වගේ මේක රීඩ් කරගන්න මේක ලිසන් කරන්න නැවත ලිසන් කරලා මේ නෝට් එක ගන්න ඔළුවට. okay now let's come to this one. which කුමන which class කොයි පන්තියද which කියන්නේ කුමන which class කොයි පන්තියද what color මොන පාටද whose කාගේද whose car is this කාගේ කාර් එකද whose pen කාගේ පෑනද මේ දෙන එක්සැම්පල් තුන ලියා ගන්න මීනින්ග්ස් එකම which color මොන පාටද the which class කොයි පන්තියද what color මොන පාටද whose pen කාගේ පෑනද more wasn't there අර කලින් ලිස්ට් එකේ more තිබුණේ නැහැ. ඉතින් more දාගන්න. more කියන්නේ වඩාත් යම් වැඩි ප්‍රමාණයක්. more කියන්නේ වඩාත් යම් වැඩි ප්‍රමාණයක්. more කියන්නේ වඩාත්. more plus countable uncountable both. more වලට countable uncountable දෙකම දාන්න පුළුවන්. more water. more water more pens දෙකම හරි. more water වඩාත් වැඩියෙන් වඩාත් අපිට ඕන වෙනවා. more pens වඩාත් පෑනවල උනා. several කීපයක්. several plus plural. several එකේ plural විතරයි පුතේ. several එකේ plural විතරයි නේ. several chances අවස්ථා කීපයක්. several boys පිරිමි ළමයි කීප දෙනෙක්. ඒක ලියා ගන්න meanings. in the sentence what we have to do is this is unit 6 activity 3 and copy this sentence into your book and underline the determinants what you have to do. The vacation we spent in Nuwara was wonderful. The is the determiner මොකද the කියලා මේ determiner වර්ගයේ articles. My uncle works in that factory. There are two මේක දෙකක් තියෙනවා. එකක් my possessive adjective නැත්නම් possessive determiner එක that demonstrative that දෙකම. She is the lady I saw at the village market yesterday. There are two determiners. Make it dekak තියෙනවා. The definite the definite article. Mr. Sumanasena can speak many languages. Many කියන්නේ indefinite අපි නියතෝ කියන්නේ නැති එක. Which house is yours? Which This work is very easy. Any child can do it. This any both are. This any. This we any දෙකම. This can demonstrative. Any කියන්නේ indefinite කියලා ගන්න පුළුවන් අපිට තවත් වෙනස් වර්ගීකරණ වලට ගන්න පුළුවන්. මේ yours කියන එක එන්නේ නැහැ පුතේ. your තිබ්බනම් හරි. s තියෙනවනේ. yours කියන එක එන්නේ නැහැ නිසා s තියෙන නිසා හරි.
Okay. Activity 4, Unit 6. Complete the sentences using the given determiners. Determiners are given. Determiners ටික දීලා තියෙන්නේ. අපිට දින complete කරන්න විතරයි. Determiners are here. These, any, many, her, which, a few, a. ටක් ගාලා complete කරලා දාන්න පුතේ. හරියට. Do it. There are books on agriculture in the library. I'm sure you can find what you need. There are many. ගොඩක් තියෙනවා. There are many books. පොත් ගොඩක් තියෙනවා. There are many books. ඔක තමයි answer වෙන්නේ. That must be the answer. I would like a glass of milk. එකක්. මොකද ඉතුරු ඔක්කොටම දාන්න විදියක් නෑ පුතේ. few දැම්මොත් ගොඩක් වෙන්න එපා. glasses වෙන්න එපා. a few. එහෙමනම් දැම්මොත් glasses වෙනවා. ඒකෙන්ද a glass of milk. I would like a glass of milk. Aren't there any mangoes? any දාන්නේ negative සහ questions එක විතරයි. note එකක් ඕනනම් දාගන්න. any දාන්නේ any කියන එක එන්නේ negative සහ questions එක විතරයි. negative නැත not ඒවා සහ questions. any දාන්නේ. මේක question එකක්. ඒ වගේ not උත් තියෙනවා. දෙකම තියෙනවා. ඒත් අනිවාර්යෙන් any. Only a few seats කීපයක්. A few seats are available for the show. She brought her little brother. She නම් her. ඇයගෙන ආවා ඇගේ සහෝදරයා. She brought her little brother to the concert. Distractions කීපයක් තියෙනවා නේද? අපේ අවධානය පිට ගන්න බොරු උත්තර දෙකක් දුකේ තිබ්බනේ. බොරුවට දාන වැරදි උත්තර ටිකට කියන distractions කියලා. අවධානය අපි එළියට ගන්න අපිව පටලවන්න කරන ඒවා. Okay, next one is a grammar point, that is simple present tense or the present tense. This is present tense. It means all the tenses are here. Okay, now take your CR and write the present tense. ලියන්න present tense කියලා. tenses ටික ඔක්කොම ඇති මම හිතන්නේ present tense ටික. Yes. now ලියන්න the present tense වර්තමාන කාලය. හරි අප්පා. හරි අපිට. The present tense means වර්තමාන කාලය. Under that, as a subheading, write this one. The simple present tense. දැන් ලියාගන්න simple present tense කියලා. මතක තියාගන්න මේ ගොඩක් අය වැඩ බැරි වෙන්න හේතුව එක්කෝ සමහර අලුතෙන් ක්ලාස් ගිහිල්ලා නැත්නම් පාඩම් කරලා නැහැ මුලින් ධම්ම. ඔය වගේ ප්‍රශ්න එන්න පුළුවන්. හරි එතකොට එයා පුතේ එකපාරටම පාඩම් කරන ගත්තා තේරෙන්නේ නැති වෙන්න ඉඩ තියෙනවා. ඒ වගේ අය grade 6 ඉඳලම 6 7 8 9 10 ඔක්කොම lessons ටික වීඩියෝ ටික බලන්න. එතකොට එයාට මගහැරිච්ච පාඩම් ටික ඔක්කොම කෙරීගෙන එනවා. ඒකේ වාසිය විදිහට Tamanට ඕල් ටික තේරෙන්න ගන්නවා. හරි? ඒකට එයාට මැජික් එකක් කරන්න බෑ පුතේ. අර ගෝඨාභය රාජපක්ෂ කියන rocket science නෙමෙයි එතනදී සරල දෙයක් තියෙන්නේ. Tamanට 6 7 8 9 10 මගහැරිච්ච නිසා පාඩම් කරලා නැති නිසා ඒ කාලේ වැඩ හරියට කෙරිච්ච නැති නිසා මොන හරි හේතුව නිසා තමයි දැන් වැඩ තේරෙන්නේ නැත්තේ. එහෙමනම් නැවත අහ ගැනීමක් තේරෙන්නේ නැත්නම් පදනම තේරෙන්නේ නැත්නම් බේසික් ග්‍රැමර්වත් තේරෙන්නේ නැත්නම් 6 ඉඳලා 10 වෙනකම් වීඩියෝ ටික ඔක්කොම බලන්න ආයි. බලලා තේරුම් ගන්න. Okay, anyway, let's see. Simple present tense සරල වර්තමාන කාලය. මේකේ බලන්න simple present tense භාවිතා කරන අවස්ථාවක් දීලා දිනවා for habitual actions. habitual කියන්නේ පුරුද්දක් විදිහට කරන දෙයක්. habitual action එක. ලියා ගන්න for habitual actions පුරුද්දක් ලෙස කරන ක්‍රියා සඳහා. for habitual actions. The simple present tense for habitual actions පුරුද්දක් ලෙස කරන ක්‍රියා සඳහා. පුතේ not only that මේක විතරක් නෙමෙයි. තව තියෙනවා. ලියා ගන්නකො. නිතර. That means often. හැමදාම. ඉඳ හිට නැත්නම් කියන්නේ කලාතුරකින් වගේ. සෑම විට හෝ කවදාකවත් සිදු නොකරන ක්‍රියා. කවදාකවත් සිදු නොකරන ක්‍රියා. ප්‍රකාශ කිරීමටද simple present tense භාවිතා වේ. simple present tense කියන්නේ සරල වර්තමාන කාලය.
සිම්පල් ප්‍රසන්ට් ටෙන්ස් භාවිතා වේ. මේක මම දෙන්නම් පුතේ ඔයගලන්ට structure ආකෘතිය. The structure is ආකෘතිය වෙන්නේ subject plus verb. Please write it. ලියා ගන්න. Subject plus subject ලියන්න දන්නවනේ. I think you know. Subject plus verb slash අලෙයිරා slash අලෙයිරා verb තව verb එකක් ලියලා brackets වල දාගන්න s es ies අර slash එක. I think I better write it on the whiteboard. Now see the whiteboard please. Like this. Subject plus verb slash verb s es ies plus object. This is the way. Subject plus verb slash verb in brackets s slash es slash ies plus object. ඒ කියන්නේ subject සමග හෝ subject සමග verb එක හෝ verb එකට s එනවා. ඒ අවස්ථා දෙකක්ම වෙනම explain කරන්නම් පුතේ. එකක් වෙනම explain කරන්නම්. singular subject plus singular එක වචන subject එකට එන්නේ පුතේ verb එකට s එක්ක. plural subject වලට එන්නේ verb එක විතරයි no s. හරි examples උන් දාන්නම් මම. we go home. She goes home. He reads hard. We go home here. This is a plural one. They read hard. Okay. Remember this. In simple present tense, singular subject plus verb takes s es is. Subject එක singular නම් verb එකට s es is එනවාම තමයි. Plural subject plus just the verb. Nothing is added. The basic form, bare form. මුකුත් වෙන්නේ නැහැ. Plural subject එකක් තියෙනකොට බහුවචන නම්. හරි? Okay, anyway. Now see this one. එහෙනම් මතක තියාගන්න simple present tense පුතේ හැමදාම කරන දේවල්, නිතර කරන දේවල්, ඉඳලා ඉඳලා කරන දේවල්, කවදාකවත් නොකරන දේවල්. තව එක point එකක් තියෙනවා. point එකක් නෙවෙයි දෙකක් තියෙනවා. newspapers වල ගොඩක් වෙලාවට පුතේ future දේවල් ලියනකොට දැන් අපි හිතමුකෝ president arrives. American president arrives to Sri Lanka. ඒ වගේ දේවල්. ඒ කියන්නේ දැන්ටම plan කරපු දේවල් newspapers වලම ලියනකොට අපි simple present දානවා. එතකොට cricket වගේ ඒවා commentary sports වල ඒවා බලන්නකෝ ඔයගොල්ලෝ. Mahela hits a six. දැන් මේ වෙලාව කරනවා Mahela is hitting a six කියලා කියන්න ඕනි. එහෙම කියන්නේ නැහැ. Mahela hits a six. He scores. Sri Lanka wins. Win දැන් දිනලා ඉවරයි. දැන් මේ දවස්වල wins කියන්නේ loss නේ අපි කියන්නේ මේ losses කියලා නැත්නම් defeats කියලා අපිව ගන්නවනේ ඒගොල්ලන්ගේ නම දාලා ඉස්සරහට. මම ඒකට කැමති නෑ. නමුත් මේ කියන්නේ හරි. දැන් වෙලා ඉවරයිනේ මැච් එක දිනලා ඉවරයි. දැන් ඊයේ මැච් එක අද පත්තරේ තියෙන්නේ Sri Lanka wins the match. Sri Lanka loses the match. ඒකත් මම තියන. ස්පෝර්ට්ස් වල සහ වාර්තා කරන future arrangements තියෙන සමහර ඒවා අපි තුමු ජනාධිපතිවරයෙක්ගේ ගමනක්. කියන්නේ schedule එකක් කාලසටහන අනුව කරන දේවල් අපි දාන්නේ simple present. The train leaves. The bus leaves. The bus leaves 5 pm tomorrow. හෙට පහට බස් එක යන්නේ. අපි දානවා leaves කියලා. The bus leaves simple present ආ. හෙට හින්දා will දාන්නේ නැහැ. හරි. Okay. I think you can understand. තේරෙන්නේ නැත්නම් වීඩියෝ එකෙන් ගන්න ආයි නැවත. ආයි මං කියන්නේ habitual. පුරුද්දක් විදිහට කරන දේවල්. They conduct the drama competition every year. Natural සබාධාම වෙන දේවල් ඉර පායන එක. The sun rises. හරි.
the sun is rising tomorrow කියලා කියන්නේ අපි the sun will rise tomorrow එහෙම කියන්න පුළුවන්. හරි ඒක වැරද්දක් නෑ. සාමාන්‍ය හැමදාම පායන හින්දා අපි කියන්නේ the sun rises. හරි sun is rising from east every day කියන්නේ නෑ. හරි නැගෙනහිරින් හැමදාම ඉර පායනවා කියලා කියද්දි එහෙම කියන්නේ sun rises. flowers bloom හැමදාම වෙන දේවල් කියන්න පුළුවන්. සබාධම දේවල්. හරි okay. Next one, the present continuous tense. Write this one quickly. We see then the present continuous tense. Present means vartamana. Present means now. Now or these days. This moment or these days. Present kena then vartamana. Continuous කර සිටන. කර සිටන. ඔතන දාන්න පුතේ present එකට සමානයි am is are. present එකට උඩට දාන්න පොඩි arrow එකක් හරි සමාන හැර දාලා යන්න am is are slashes එක am slash is slash are. continuous equivalence continuous සමානයි verb plus ing. verb plus ing. දැන් දෙක මැද්දට plus දාන්න. am is are plus verb plus ing එතකොට ඇවිල්ලා තිනවා නිකම්ම. හරි? present කියන්නේ am is are මෙතන continuous කියන්නේ verb plus ing. ඒ දෙක මැද්දට plus දැම්මම am is are plus verb plus ing ඇවිල්ලා තියෙනවා. එහෙනම් මේක present continuous කියන්නේ මේ මොහොතේ හෝ මේ දිනවල පමණක් සිදු කර සිටින ක්‍රියා. තව චූටි වෙනස්කමක් එනවා. දැන් ඒක තමයි මෙච්චර කල් දුන්න නෝට් එක. තව එක දෙයක් වැඩිපුරම එකතු කරන ඕකට. ඒක චුට්ටකින් දා කියලා දෙන්නම්. දැන්ට හිතන්න මේ මොහොතේ පමණක්. දැන් මේ වෙලාව විතරක් කර ඉන්න දේ. දැන් මම මේ වෙලාවේ මොකද්ද කරගෙන ඉන්නේ? I am teaching you. හැබැයි මම මුළු පැය 24 මේක කරන්නේ නැහනේ. දැන් මගේ ජොබ් එක ටීචින් තමයි. මගේ ජොබ් එක ටීචින්. හරි? නමුත් මම පැය 24ම ටීච් කර ඉන්නේ නැහනේ. ඒ නිසා I am teaching මේ මොහොතේ ටීච් කර ඉන්නේ. For an action happening at the moment of speaking. එයාගන්න එක සලකා බලන නැත්නම් කතා කරන මොහොතේ සලකා බලන මොහොතේ පමණක් සිදු කර සිටින ක්‍රියා ප්‍රකාශ කිරීමට. සලකා බලන නැත්නම් කතා කරන මොහොතේ පමණක් සිදු කර සිටින ක්‍රියා ප්‍රකාශ කිරීමට. verb chart එක දුන්නා cutting will cut කියලා. ළමයි meanings ලියලා. කපනවා, කැපුවා, කපලා, කපාවින meanings ටික එක තැනක කප පොඩ්ඩක් පැටලලා යට. මම මේක මතක් වුණේ ටක් ගාලා. අම්මා කෝල් කළා මම අහනවා සර් මොකද මේ ළමයා ලියලා තියෙන එක දැක්කද කියලා. මම හැම ළමයාගේම පොත චෙක් වෙන්නේ නැති වෙලාවල් තියෙනවනේ කලාතුරකින්. එතකොට මම නැවත ඒ ළමයාගේ බැලුවා. ඉතින් ඊපස්සේ මම ළමයා පුතේ මේ මොනවද මේ ලියන්නේ මේවා දැකලා අම්මලායි ක්ලාස් එක වුණා පුදුමයි කියලා. ඉතින් අම්මලා හිතුවොත් මම මේ පන්තියේ දුන්න වචනේ කියලා මගේ නමත් ඉවරයිනේ පුතේ. දැන් පරිස්සමෙන් ලියා ගන්න. මේ මොහොතේ දැන් මේ කතා කරන මොහොතේ මේ දිනවල පමණක් සිදු කරන සිට ක්‍රියා. I am taking some costumes for the actors. මම මේ actors ලාට costumes ටික කරන් යනවා. මේ හැමදාම මේක කරන්නේ මේ වෙලාවේ. For an action happening at the present but not necessarily at the moment of speaking. මෙම දිනවල සිදු කරන ක්‍රියා. මෙම දිනවල පමණක් සිදු කරන ක්‍රියා. මෙම දිනවල පමණක් සිදු කරන ක්‍රියා. නමුත් මෙම මොහොතේ සිදු කරමින් ඉන්නත් වෙන්න පුළුවන් ආ. මෙම දිනවල පමණක් සිදු කරන ක්‍රියා. ඒක විතරක් දාගන්න නෝට් එක වීඩියෝ එකෙන් බලා ගන්න ඉතුරු කතාව. මම ඒක එක්ස්ප්ලেইন කරන ටික. මෙම දිනවල පමණක් සිදු කරන ක්‍රියා. දැන් මේ බලන්නකෝ පුතේ මම පොතක් කියවනකොට හිතන්නකෝ I am reading a book. මම නිකන් බොරු පොතකුත් කියන්නම්කෝ. දැන් මගේ සාමාන්‍ය ෆේවරිට්ම නවල් එක The Count of Monte Cristo. The Count of Monte Cristo. Monte Cristo සිටුවරයා. සිංහල version එක තියෙනවා. ඔයගලන්ට ඕන නම්. හරි. I am reading The Count of Monte Cristo. මම මේ දවස්වල මොකද්ද කරන්නේ? Monte Cristo කියන පොත කියවනවා. හැබැයි මේ වෙලාවේ කියවනවද? නෑ. මේ ළම ටීච් කරනවා. හැබැයි මම කියනකොට ඔයගලන්ට කියනවා I am reading The Count of Monte Cristo. ඒ කියන්නේ මේ දිනවල කරනවා. මේ මොහොතේ නොකරනවා වෙන්න පුළුවන්. මේ දිනවල පමණයි ඔක් කරන්නේ. මම හැමදාම Count of Monte Cristo කියනවාද? ඒ කියන්නේ පොත් දවස් 10න් ඉවර කරනවා. දවස් 10ක් මට යන්නේ නැහැ. දවසෙන් මට පැයකට වචන 100ක් කියවන්න පුළුවන් ඉස්සර. ඒතර මම උදේවරුට එක පොතයි අවසුල එක පොතයි වොලියුම්ස් 6ම ඉවර කරා මම හිතන්නේ දවස් 3න් 4න්. හරි anyway මේ මොහොතේ කියවන්නේ නැහැ. මේ දවස්වල කියවන්නේ. මේ මොහොතේ නෙමෙයි. මේ දවස්වල විතරයි. හැබැයි මම කියනවා ing වලින්. මොකද ing දාලා කියන්න පුළුවන් am is ing වලින් මේ මොහොතේ නොකලට මේ දිනවල පමණක් සිදු කරන ක්‍රියාවක්.
දැන් ඊළඟ එක මේකේ නෑ. ඒක ලියා ගන්න future arrangements. next එක ඕගොල්ලෝ දාන්න note එකක්. You have to write it. Future arrangements. You can see it on the whiteboard if you can't understand how to write. I think you can. These are simple things, you know. Future arrangements. ඒ කියන්නේ අනාගතයේ සූදානම් කර තියෙන ක්‍රියාවක්. අනාගතයේ අනිවාර්යයෙන්ම සිදු කිරීමට සූදානම් කරලා තියෙන දෙයක්. එන ලියා ගන්න ආසන්න අනාගත කාලයක අනිවාර්යෙන් සිදු කිරීමට සූදානම් කර ඇති ක්‍රියා. ආසන්න අනාගත කාලයක අනිවාර්යෙන් සිදු කිරීමට සූදානම් කර ඇති ක්‍රියා. මෙන්න බලන්නකෝ example එක I am going to the movies that I am going to the theaters sorry next Saturday with my family park කියලා දාමු I am going to the park movies හරි කම නෑ නෝ movies උත් දැම්මා anything ඕන එකක් දාන්න පුළුවන් I am going to the park I am going to the movies next Saturday මීලක සෙන්සුරාදා දැන් යන ගමන් නෙමෙයි ඉන්නේ මේ දවස්වල යනවත් නෙමෙයි මේක arrangement එකක් අනිවාර්යෙන් කරන්න සූදානම් කරලා තියෙන්නේ ඒ කියන්නේ මෙහෙමයි තියෙන මිනිස්සෙක් ජීවත් වෙ ඉන්නවා නම් අනිවාර්යෙන් යා කරන්න plan කරන් ඉන්නවා මොන හරි හේතුවක් මත වෙනස් වෙන්න පුළුවන් නමුත් මේ මොහොතේ මම arrange කරන් ඉන්නේ arrangement එකක් කියන්නේ සූදානමක් කරන් ඉන්නෝනේ සූදානම් වෙලා ඉන්නවා යමක් කරන්න future arrangements I am going to the park I am going to the movies next Saturday with my family මගේ පවුලයත් එක්ක මම යන්න ඉන්නේ එහෙනම් මතක තියාගන්න now you have to understand this one clearly මේ මොහොතේ සිදු කර සිටින ක්‍රියා මේ දිනවල පමණක් සිදු කර සිටින ක්‍රියා future arrangements ඒවත් අපි සැලසුම් කරලා තියෙනවා අනිවාර්යෙන් කරන්න මේ කොටස් තුනම these three ideas can be written in present continuously මේ තුනම ලියන්න පුළුවන් පුතේ මතක තියාගන්න මේ තුනම possible කළ හැකි ලිය හැකි හරි right okay next one the present perfect tense structure එකක් දෙන්න I will give the structure please write it too structure එකක් ලියා ගන්න is a simple structure අපි දැන් තමයි දන්නේ structure එකක් I have already taught you the structure here let's see subject plus am is a plus verb plus ing plus object මේ මම am is a කිව්ව ගමන් ඔයගොල්ලෝ slash දාන්න forward slash දාන්න subject plus am is a plus verb plus ing plus object කියන්නේ verb එකට අනිවාර්යෙන් ing එන්න ඕනේ පුතේ ඒකයි මේකෙදි am is a වගේම verb එකට ing එම අනිවාර්ය ලක්ෂණයක් මේකේ am is a වල තීරියක් I plus am you must know ඔයගොල්ලෝ මේවා දන්නේවා වෙන්න ඕනේ නමුත් නිකන් හරි කෙනෙක් දන්නේ නැති කෙනෙක් හිටියොත් මම යාව ටාගට් කරන නිසා හැමදෙස්සෙම මම එකක් දෙනවා. හරි? plural plus are. singular plus is. subject plus am is a plus verb plus ing plus object okay I think I have given enough time to you right next one the present perfect tense write it quickly and let me know I think I have finished it present perfect tense උත්තර present කියන්නේ වර්තමාන තමයි present වර්තමාන උත්තර present වලට equals දාන්න සමාන දාන්න have as උත්තර ප්‍රසන්න වලට එන්නේ have as උඩින් ලියා ගන්න සමාන equals දාලා එක්ක arrow එකක් දාලා slashes වලින් වෙන් කරලා ලියා ගන්න have as perfect කියන්නේ ppv perfect කියන්නේ ppv එහෙනම් have as එනවා
present වලට arrow එකක් කරලා equals දාලා plus කරන්න මැද්දට දැන් perfect කියන්නේ PPV. PPV කියන්නේ මොකද්ද? past participle verb. past participle verb. PPV කියන්නේ past participle verb. එහෙනම් have as plus PPV. have as plus PPV. Right. For past actions which are connected or relevant to the present in some way, the exact time of the action is not usually mentioned. වර්තමානයට සම්බන්ධතාවයක් තියෙන. කියන්නේ වර්තමානයට මේකේ ප්‍රතිඵලවල බලපෑමක් තියෙන. අපි මේ කන්සිඩර් කරන්න පුතේ මේ result of the action. මොකක්ද අපි මේකේ කන්සිඩර් කරන්නේ? result of the action. result of the action කියන්නේ මොකද්ද? ක්‍රියාවේ තියෙන ප්‍රතිඵලය ගැන අවධානය යොක්ත අවස්ථාවක් මේක. හරි? මොකද්ද අපි සලකා බලන්නේ? ක්‍රියාවේ තියෙන result එක බලනවා. මේ ක්‍රියාවේ result එක. වර්තමාන නෝට් එක දාගන්න. වර්තමානයට ආසන්න යම් මොහොතක අතීත මොහොතක වර්තමානයට ආසන්න යම් අතීත මොහොතක සිදු කර අවසන් කර වර්තමානයට ආසන්න යම් අතීත මොහොතක සිදු කර අවසන් කර මේ වන විට ප්‍රතිඵල ඇති ක්‍රියා මේ වන විට ප්‍රතිඵල ඇති ක්‍රියා දැන් මේ සිදුවීම සිදු කරලා අවසන් දැන් තියෙන ප්‍රතිඵල අපි ටයිම් එක කියන්නේ කරපු වෙලාව කියන්නේ පුතේ මේ වෙලාවේ කලේ කියලා නමුත් ආසන්න මොහොතක කරලා තියෙන වර්තමානයේට මේ වෙලාවෙත් නෙමෙයි කරලා ඉවරයි perfect කියන්නේ පූර්ණයි perfect කියන්නේ පූර්ණයි අවසන් right ඒ කියන්නේ මේක perfect පූර්ණයි perfect කියන්නේ මොකක්ද පුතේ පූර්ණයි සිදු කර අවසන් කියන එක එහෙනම් වර්තමානයට ආසන්න යම් අතීත මොහොතක සිදු කර අවසන් කර ප්‍රතිඵල ඇති ක්‍රියා දැන් ප්‍රතිඵල තියෙනවා I have read that play මම කියවලා තියෙන්නේ දැන් තමත් කියලා ඉවරයි උට වඩා හොඳ එක්සැම්පල් එකක් දෙන්න ලියා ගන්න I have written the letter I have written WRITTEN I have written the letter I have written WRITTEN the letter I have written the letter කියන්නේ දැන් තමත් ලියලා ඉවරයි I have written the letter මම ලියලා තියෙන්නේ ලියුම ඒ කියන්නේ ලියුම ලියලා ඉවරයිනේ පුතේ තියෙන්නේ ලියුම ලියලා තියෙන්නේ දැන් තව කරන්න දෙයක් නැහැ රිසල්ට් එක විදිහට ලියුමක් ඇති I have written the letter ගියාම ලියුම ලියලා ඉවරයි the action is finished perfect nothing to perform ආයි කරන්න ඕනේ නැහැ කරලා ඉවරයි right I think you understand ක්‍රියාව කරලා ඉවරයි ක්‍රියාවයි කරන්න දෙයක් නැහැ ඒක තමයි මේකේ අර්ථය වෙන්නේ okay next one the present perfect continuous tense another one the structure I forgot the structure give me a second so that I will put the structure on the whiteboard plus have as plus PPV plus object අනිවාර්යෙන් PPV එන්න ඕනි past participle verb එක එන්න ඕනි ඒක පුතේ ඕගොල්ලන්ට ඉන්ටර්නෙට් එකේ ගියවත් PPV chart කියලා ගන්න පුළුවන් නමුත් මම ඔයගොල්ලන්ට ක්ලාස් එකෙත් දෙනවා දැන් ඔයගොල්ලෝ පොඩ්ඩක් පුරුදු වෙන්න ඉස්සරහට සමහර දේවල් අපිට net එකෙන් ගන්න පුළුවන් දේවල් තියෙනවා පුතේ ඉන්ටර්නෙට් එකෙන් වාසි හරි නමුත් මම ක්ලාස් එකේ හැමෝටම දෙනවා ඔයගොල්ලන්ට අර වෙලා තින්නේ ඉන්ටර්නෙට් එකෙන් ගත්තම කෝකද ඔයගොල්ලන්ට අදාළ වෙන්නේ කියලා හොයාගන්න අමාරුයි ගොඩක් notes තියෙනවා ඉන්ටර්නෙට් එකේ සමහර ඒවා එක එක්කෙනා දාපුවා ඒවා වැරදි ඒවාක් තියෙනවා කොයි එකද හරි කියලා තෝරගැනීමත් අමාරුයි කොයි එකද රිලේටිව් කියලා තෝරගන්නත් අමාරුයි අර දැන් අපි බැලුවේ ඩිටර්මිනස් වලටම එක එක්කෙනා එක එක විදිහ වර්ගීකරණ දානවා different clarification different categorization different categories වලට හදලා තියෙනවා different kinds වලින් ඒගොල්ලෝ දානවා එක එක જાතියෙන් දානවා එතකොට අපිට දැනට දැනුම නැති කෙනෙක්ට පැටලෙනවා ඒ නිසා තමයි ගැටලුව තියෙන්නේ anyway ඒකේ ගොඩක් දේවල් තියෙනවා resource එකක් තමයි හොඳ ඉන්ටර්නෙට් කියන්නේ දැන් next එක ලියා ගන්න the present perfect continuous tense hurry up then write it present means here to have as මෙතන present කියන්නේ have as එහෙනම් arrow එකක් equals මොනවා හරි එකක් දාලා උඩට ලියා ගන්න have as පොඩ ඇලියට ලියුවත් කමක් නැහැ ඉස්සරහට ලියන්තු ඇලියට you know diagonally අර හැඩයට ලියන්නේ එහෙම ලියුවත් කමක් නැහැ have as slash එක දාලා මෙතන have as perfect වල ලියා ගන්න b double e n been දැන් මේ පාර perfect කියන්නේ ppv නෙමෙයි යා b double e n p been එක b double e n been මැද්දට plus දානවා have as ලියුව arrow එකක් දාලා that's equals දාලා ඊළඟට මැද්දට plus එනවා perfect කියන්නේ b double e n been continuous means verb plus ing
continuous කියන්නේ verb plus ing. එහෙනම් have has plus been plus verb plus ing. have has plus been plus verb plus ing for actions that began in the past and are still continuing. අතීතයේ යම් ආසන්න මොහොතක ගොඩක් දුරකට යන්නේ නැහැ. ගොඩක් දුර නම් ඒක එහෙම යන්නත් පුළුවන් අවස්ථා තියෙනවා. දැන් I have been living in පිළියන්දල since I was born. මං ඉපදිච්ච දවසේ ඉඳන් ඉන්නේ පිළියන්දල පුතේ. දැන් අවුරුදු 35ක් 35 years ඉඳලා තියෙනවා. ඒකත් මට ලියන්න පුළුවන්. නමුත් අර මම ගන්නකොට ලේසියට තේරුම් ගැනීමේ පහසුවට ගන්න ක්‍රමයක් විතරයි මේක. සමහර දේවල් 100%ක් perfect note එකක් දෙන්න ගියොත් පැටලෙනවා ළමයින්ට. මොකද මේක O level නේ පුතේ. මේ campus note එකක් නෙමෙයිනේ දෙන්නේ. එහෙනම් කෙනෙක්ට තර්ක හදන්න ඒවා යන්න ගියොත් පුතේ අපිට ප්‍රශ්න වෙන්නේ විභාගෙදී අත්‍යවශ්‍ය ලකුණු ටික ගන්න බැරි වෙනවා. හරි? මම ඒක ටාගට් කරලා තමයි මේ හදන සමහර දේවල්. එතකොට මතක තියාගන්න මේක තව චුට්ටක් ඉදිරියට යන්න පුළුවන් දැන් තියෙද්දි මම අත්තරනවා සමහර තැන්වල. මොකද මේක පුතේ යුනිවර්සිටි නෝට් එකක් නෙමෙයි. මේ ළමයි ටිකක් O level පාස් කරන්න ගන්න try එකක් මිසක් මේ කැම්පස් එක ලෙක්චර් දෙනවා නෙමෙයිනේ. හරි? ඒ නිසා මේක ඇවිල්ලා වර්තමානයේ ආසන්න මොහොතක you can write the note වර්තමානයේ ආසන්න මොහොතක ආරම්භ කළ ක්‍රියාවක වර්තමානයේ ආසන්න මොහොතක ආරම්භ කළ ක්‍රියාවක් මේ මොහොත දක්වා සිදු කරමින් සිට මේ මොහොත දක්වා සිදු කරමින් සිට ඇති බවත් එය යම් අනාගත කාලයකට යම් අනාගත වේලාවකද සිදුවිය හැකි බවත් යම් අනාගත කාලයකට යම් අනාගත කාලයකට ද වේලාවකට සිදුවිය හැකි බවත් මින් ප්‍රකාශ වේ. ඒ කියන්නේ පුතේ මේ ක්‍රමයෙන් ලියන්නේ මොනවද? ආරම්භ කරලා ටික වෙලාවක් වෙන්න ඕනි. හැබැයි මේ වෙලාවෙත් කර කර ඉන්නේ. තව ටිකක් වෙලා කරන්නත් ඉඩ තියෙනවා. අර මේ නෝට් එකෙම සෙකන්ඩ් එක ප්‍රසන්ට් කන්ටිනියුස් එකේ මේකේ වෙනස තමයි කන්ටිනියුස් එක පුතේ ආරම්භ කළා ටිකක් වෙලාද කියලා දන්නේ අපි. අපි කතා කරන්නේ මේ වෙලාවේ කර කර ඉන්නවා විතරයි. ආරම්භ කරලා කොච්චර වෙලාද? අතීතයේ ආරම්භ කළාද? ආසන්න හෝ අතීත මොහොතක ආරම්භ කළාද ඒක? නෑ. මේ වෙලාව විතරයි. මේක මේ වෙලාවක් තියෙනවා ආරම්භ කළා ටිකක් වෙලා. ඒතර යම් මොහොතක් කරලා තියෙනවා. එහෙනම් මේක එන්නේ මොකද්ද? වර්තමානයේ ආසන්න මොහොතක ආරම්භ කළ ක්‍රියාවක් යම් කාලයක් තිස්සේ සිදු කරමින් සිට මේ මොහොතේද සිදු කරමින් සිටින බව සහ යම් අනාගත කාලයකටද සිදු විය හැකි බව. Let's see the example here. The others have been practicing since 8 o'clock. අනෙක් අය 8 සිට පුහුණුවීම් කරමින් ඉන්නවා. මම ඔකට හොඳ එක ගන්නම් මේකට example එකක්. I have been writing this letter. I have been writing this letter since 8 am today. Please write it. ඒක ලියා ගන්න. I have been I have been writing this letter since 8 am today. 8 am today. I have been writing this letter since 8 am today. අද උදේ 8 ඉඳලා ලියුමලියමින් ඉන්නවා. තාම ඉවර නෑ මේක හැටියට. ඇයි? 8ට පටන් අරගෙන තාමත් කරනවා. මේ වෙලාවෙත් ලියනවා. තව ටික වෙලාවක් ලියන්නත් ඉඩ තියෙනවා. අර කලින් එකේ වෙනස I am writing කිව්වනම් I am writing a letter කියන්නේ මේ වෙලාවේ ලියලා ඉන්නවා. කලින් කරාද දන්නේ නැහැ. තව ඉස්සරහට කරයිද දන්නේ නැහැ. මේ වෙලාවේ නම් ලියලා ඉන්නවා. අපි දන්නේ නැහැ මොකද කියලා. ඒකේ කියන්නේ යම් කොටසක් සිදු කර අවසන් බව. මේකේ විශේෂත්වය තමයි යම් මේ ක්‍රියාවේ යම් කොටසක් සිදු කර අවසන් බව පෙන්නනවා. ඒ කියන්නේ perfect කියන්නේ. perfect කියන්නේ පූර්ණයි. present කියන්නේ වර්තමාන. වර්තමානයේ වන විට මෙම ක්‍රියාවේ යම් කොටසක් සිදු කර අවසන් ඒකයි perfect කියන්නේ. continuous කියන්නේ මේ වෙලාවෙත් කරනවා. ඒ වචන තුන බලන්නකො පුතේ. present වර්තමාන. perfect කියන්නේ පූර්ණයි. සිදු කර අවසන් යම් කොටසක්. continuous කියන්නේ මේ වෙලාවෙත් ඒකට කරනවා. තාම finish නෑ. right. Let's see. This activity 5 is to be done now. Please do it. Hurry up then. මේ වගේ question එක අපිට points තියෙනවා පුතේ ගන්න.
First one, make a point wise යන්න පුතේ. Have you been to Trincomalee? Have you been to Trincomalee? වා Trincomalee ගිහලා තියෙනවද? No, I have not. නැත්නම් no, I haven't. No, I haven't. මොකද මේක short answer ගන්නේ කෙටි උත්තරයක්. නැත්නම් මේක දිග කියන්නේ මොකද්ද? No, I have not been to Trincomalee. අපි එච්චර ලියන්න බෑ. I have not. නැත්නම් I haven't. How long usually blah blah blah. Usually සාමාන්‍යයෙන්. Usually සාමාන්‍යයෙන්. මම හිතන්නේ YouTube දා පළවෙනි වීඩියෝ එකේ මේ වගේ එකක් සාකච්ඡා වුණා. ඕගලන්ට ඒක එකක් මම හිතන්නේ. මොකද්ද usually කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන්? usually කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් නම් මේ word එකේ denote එක හැම සාමාන්‍ය කරන ක්‍රියා. හැමදාම නිතර නිතර සාමාන්‍යයෙන් කරන ක්‍රියා. දැන් මතක් කරලා බලන්න පළවෙනි note එක අද දවසේ. tenses වල simple present. එහෙනම් s හෝ s නැති ක්‍රියාපදයක් වෙන මොකුත් එකතු නොවි. දැන් මේක question එකක්. ඒතර question එකක් නිසා පුතේ අපිට තව එකක් දාන්න වෙනවා do does දෙකෙන් එකක්. simple present tense වල questions හදනකොට do does දාන්න ඕනි. දැන් මේකේ subject එක singular it. එහෙනම් verb එකට s වෙන්න ඕනි එකක්. question එකක් වුණාම වෙන්නේ verb එකෙන් s අයින් වෙලා do එක does වෙනවා. එහෙනම් how long does it usually take? 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 ඒ පුතේ usually කියලා තියෙනවා. usually කියලා තියෙනවා නම් ඒ කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් හැමදාම හෝ නිතර නිතර කරන ක්‍රියාවවත් simple present. simple present වල questions හදනකොට do does දෙකෙන් එකක් දැමීම අනිවාර්යයි. it singular නිසා does දානවා take එක මෙතනට එනවා. how long does it usually take? next one. You blank study since early morning. Please take a rest. මතක් කරලා බලන්න scenes තිබුණේ මොකේද? scenes තිබුණේ last note එකේ දැන් grammar වල tenses වල scenes. එහෙනම් මේක බලන්න මේකේ structure එක have as plus verb plus been plus verb plus ing. I can't remember whether I gave the structure. මම structure දුන්නත් පුතේ. චුට්ටක් පුතේ scenes කියන්නේ අර last note එක බැලුවොත් subject plus subject එක ඉන්නවා දැන් have as plus වෙන්න ඕනේ been වෙන්න ඕනේ ing නම් you එක දාන්න have been studying. have been studying. you have been studying. anyway බලන්න එහෙනම් you have been studying මොකද scenes තියෙන නිසා එක point එකේ උත්තර එනවා. කලින්ක usually මේක scenes. උත්තරේ ගන්න එක point එකයි. මුළු sentence එක point එකක් වුණා උත්තරේ ගන්න පුළුවන් අපිට. Tisuri is a good friend of mine. I know her, I blank know her since childhood. දැන් මේක පුතේ තියෙන තීරිය තමයි මේකට ing දාන්න බෑ. ඒකට හේතුව no කියන පදයට ing දාන්න නැතිකම. no කියන පදයට ing දාන්න නැති නිසා no කියන පදයට ing දාන්න නැති නිසා අපි මේක දාන්නේ I have known කියලා simple present third note එක බලන්න අද උඩ. I have known. I have known. I have known. K-N-O-W-N එනවා. ඔකට n එකක් තව එකතු වෙනවා එච්චරයි. I have known her since childhood. ඒකට point එක තමයි පුතේ K-N-O-W know කියන්නේ දන්නවා කියන එකට ing දාලා I have been knowing කියන්නේ නැහැ. ඒ නිසා මේක I have known. අනිත් එක අර්ථයත් කතයිනේ. මම ඇයව දැනගනිමින් ඉන්නවා childhood කියන ළමා කාලේ සිට. එහෙම බෑනේ. මම දැනගෙන තියෙනවා මම දන්නවා කියලා දේ I have known. හරිනේ? හේතු දෙකක් මම ගන්නවා ing දාන්න බෑ මේකට no වලට. අනිත් එක ළමා කාලේ සිට දැනගනිමින් ඉන්නවා කිව්වොත් එම තාම යාව මම දැනගෙන ඉවර නෑ. තව දැනගන්න තියෙනවා. ඒකත් ඇත්තටම සාමාන්‍යයෙන් her කියන්නේ ගෑල්ලම එක සාමාන්‍යයෙන් 100%ක් තේරුම් ගන්න ජීවිත කාලෙත් මදි. තව අවුරුදු 50කට තාත්තෙන් අහලා බලන්න බරුණා තිබ්බනම් තේරුම් ගන්න පුළුවන් කෑම මොහරිටම. ඉතින් වැරදි හිතා ගන්න එපා. අර මේ ටිකක් දන්නවනේ කටවල් පොඩ්ඩක් කරාම මේ ඔක්කොම ගත්තම කාන්තාවන්ගේ තියෙන පොදු ප්‍රශ්න මම මේ කියන්නේ හොඳේ. වෙන දාස් නෙමෙයි. I blank go to the library. Would you like to come with me? Would you like to come with me? ඔයා කැමතිද මාත් එක්ක යන්න එන්න? දැන් මෙයා අහනවා library යන කතාවක්. මේ වෙලාවෙ පුතේ යන්නේ නම් I am going to the library. ඔක්කොම present continuous I am going to the library. මම library යන ගමන් ඉන්නේ. ඔයාත් එනවද මාත් එක්ක යන්න? I am going to the library. The southwest
මොන්සූන්ස් පුතේ දන්නවා ඕගොල්ලෝ මම හිතන්නේ මෝසම් වෙසි සවුත් වෙස්ට් කියන්නේ සවුත් එකයි වෙස්ට් එකයි මැද්ද. හරි ලේසි ඉංග්‍රීසි වල ඕවා තේරුම් ගන්න හැටි. නෝර්ත් එක සවුත් එක ඊස්ට් එක වෙස්ට් එක පාඩම් නම් ඒ මැද්දට කියන්නේ නෝර්ත් වෙස්ට් සවුත් වෙස්ට් අන්නේම හදාගන්න තියෙන්නේ. හරි? නෝර්ත් ඊස්ට් එහෙම හදුවම හරි. ඕකේ නෙවෙයි. නෝර්ත් වෙස්ට් එන්නේ නෝර්ත් ඊස්ට් නෝර්ත් වෙස්ට් දෙයිද? නෝර්ත් වෙස්ට් උත් එනවා. usually ආයි පාරක් ආවා අර කලින් තියෙන දෙවෙනි එකේ usually එක. usually ආපු ගමන් මතක් කරන්න මොකක්ද දෙන්නේ? simple present. සරල වර්තමාන කාල. usually ආව simple present. එහෙනම් s ඇතුව හෝ s නැතුව. monsoon කිව්වම singular. එහෙනම් brings s එනවා. singular. monsoon singular. මතක් කරලා බලන්න plural නම් s තිබ්බනම් monsoons කියලා verb එකට s එන්නේ නැහැ. monsoon තිබ්බොත් verb එකට s එනවා. මොකද singular noun එකක් plural කරන්න s දානවා. singular noun එකක් plural කරන්න s දානවා. verb එකට s දැම්මම singular වෙනවා. second එක කියන්නේ පුතේ you මෙන්න මේක නම් මේ දෙවෙනි එක you කියලා blank එක නම් you have been studying. මේ කෙනෙක් second එකේ උත්තරය අහලා තිබුණා answer අහලා තිබුණා. you have been studying එන්නේ you have been studying. හරි. in5 වලට second you have been studying brings. මේකට මතක තියාගන්න මේ තියරියක් noun එකකට s ආවම යා plural verb එකට s ආවම singular. noun එකට s ආවොත් plural verb එකට s ආවොත් singular. right. එහෙනම් මෙයා singular noun එකක් verb එකත් singular කරන්න ඕනි. verb එක singular කරන්න නම් s දාන්න ඕනි. right. my brother study hard for an examination 3 days. 3 days දවස් 3ක් තිස්සේ කරලා තියෙන්නේ. හැමදාම කරලත් නෑ. වර්තමානයේ ආසන්න දින 3කට පෙර පටන් ගන්න තියෙනවා. මේ වෙලාවෙත් කරමින් ඉන්නවා. යම් අනාගත කාලයටත් කරන්න ඉඩ තියෙනවා. මේක තමයි අයිඩියා එක. these days මේ දවස්වල විතරයි ඉන්නේ ඉතින්. දවස් 3ක් වැඩේ කළාක් තියෙනවා. එහෙනම් මොකද්ද? හරි? එහෙනම් මොකක්ද වෙන්නේ? my brother has been studying. ඔව් 3 days නෙමෙයි these days. හරි අවුල නැහැ. ඔව් නේ පුතේ 3 නෙමෙයිනේ තියෙන්නේ these days විතරයි තියෙන්නේ. එහෙනම් මේක present continuous. මම 3 වගේ දැක්කේ. very sorry. I don't know how it happened. Anyway, I saw it like it was 3 days. But it is these days. Sorry පුතේ very sorry. මේක these days. these days නම් පුතේ මේ දිනවල පමණක්. මේ මොහොතේ හෝ මේ දිනවල පමණක් සිදු කරන සින්න ක්‍රියා. ඒ කියන්නේ am is plus verb plus ing. am is plus verb plus ing. Very sorry. It's a mistake of mine. I didn't see it well. am is plus verb plus ing නම් my brother is studying. My brother is studying. am is plus verb plus ing ක්‍රමය. My brother is studying hard for an examination these days. Right. Activity 6. I think I mentioned this one. Mention about this one to you. මං කියපු විදිහට අමුතු විදිහේ notice එකක් තියෙනවා කියලා. මේක අමුතු නෙමෙයි මේක ඇවිල්ලා හොඳ notice එකක්. නමුත් අපේ සමහර traditional සාම්ප්‍රදායික ගුරුවරු මේ notice එකට කැමති නෑ. මොකද අර සාම්ප්‍රදායික ක්‍රමේ මතකද බලන්නකෝ. මේ උඩ මැද හරියෙන් notice කියලා තියෙනුනේ. ඔක්කොම letters capital හරි පළවෙනි capital කරලා හරි notice කියලා තියෙන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මොකද වෙන්නේ? අපි තුන් මේක ඇවිල්ලා competition එක ගන්නම්. මේක audition නේ. auditions අපි තුමුකෝ එතකොට organized by inter-house I don't know who by whom. Okay. English Literary Association by English Literary Association has been planned to hold නැත්නම් to be held එකත් පැසිව් කරලා ඔහොම දාලා අර දාන පුතේ සාමාන්‍යක පැසිව් ඔක්කොම දාලා notice කියලා දාලා ඊට පස්සේ මැද තැනක මොක දවසේ ටික වෙනම කඩලා දාලා හෝ ඒකත් පැරග්‍රාෆ් එකක්. ඒක තමයි ට්‍රැඩිෂනල් සාම්ප්‍රදායික ක්‍රමය. මේක ටික වෙනස් පුතේ. දැන් මට මතක එකපාරම මම මේ කතා කරාම එක්කෙනෙක් කිව්වා නෑ නෑ ඔක notice එකක් නෙමෙයි කියලා. පොඩ්ඩක් කියලා බලන්නකො මේ activity 6 එක unit 6 වල Jerome saw this notice on the school notice board. auditions කියලා දාලා තියෙන කෙලින්ම topic එකක් දාලා තියෙන notice නෙමෙයි. would you like to take part in the inter-house drama competition? ඔයා මේ inter-house drama competition එකට සහභාගී වෙන්න කැමතිද? then come join us. එහෙනම් එන්න අපිට join වෙන්න.
we are casting for අපි casting කරන්නේ මොනවටද? Everyman, the Caucasian chalk circle, the Merchant of Venice, the Christmas Carol. Auditions will be held on Friday 20th September at 2 p.m. at the school main hall. Secretary or Secretary, English Literary Association. මේක ටිකක් වෙනස්. මේක ටිකක් පුතේ good looking. මේක ඇවිල්ලා නිකන් මේ creative නිර්මාණශීලී. හරි? මේක traditional නෑ. මේක conventional නෑ. සාම්ප්‍රදායික ක්‍රමය නෙමෙයි. අන්න ඒකෙදි ප්‍රශ්නේ එනවා අර සාම්ප්‍රදායික ක්‍රමෙ ලකුණු දෙන්නට. ඒ නිසා ඒ කොහොම මේක දෙක කෝකත් notice වලට මට ප්‍රශ්නයක් නෑ. මට ප්‍රශ්නයක් නැති වුණාට බලන සමහර ගුරු traditional නම් ප්‍රශ්නයක් වෙන්න ඉඩ තියෙනවා. ඒ නිසා මේ notice එක පාඩම් කරගෙන ගිහිල්ලා notice එක ලියන්නව මේ ක්‍රමයේ පාවිච්චි කරන්නත් පුළුවන් ඔයාට. කිසි වැරද්දක් නෑ. කිසි වැරද්දක් නෑ. Right, anyway, you have to do these activities. Do this activity, that is activity 7, write in a note. අද ජොරම්ගේ friend ෆාරුක් absent ලියන්න note එකක් auditions මෙහෙම තියෙනවා මේකට එන්න කියලා. හරි? Activity 8 is sort of you have to write a notice එකක් ලියන්න පුතේ. මොනවද? first එක school band එක කවය හරි. පාසලේ band එක කවය වාද්‍ය බෘන්දයකට practice කරන්න ඉන්න කියලා. calling for new members for school dance group. ඩාන්සින් කණ්ඩායමට සහභාගී වෙන්න කියලා අර උඩ තියෙන එක වෙනස් කරන්න. ඒකම edit කරනවා. You have to edit it, that's all. ඒ කියන්නේ auditions වෙනුවට දාන්න පුළුවන් අපිට drama practices නැත්නම් auditions කියලාම තියන්න පුළුවන් සමහර තැන්වල. හරි? දාලා මේක drama competition අයින් කරනවා. එතන දාන dancing competition නැත්නම් මේක තිබෙ choir දාලා මේවට වෙන වෙනව දාලා details වෙනස් කරලා you have to change the details. කරලා බලන්න. හරි? නැත්නම් අර traditional එක ලියන්න. සාම්ප්‍රදායික ලියන්න. And I think it's time for us to finish it today. අදට අවසන් කරමු.